أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ اور دوسرا امین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ٹائم کا بھی حساب میں نے دینا ہے، کیونکہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں مختصر ترین ویڈیو تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں غور فاریہ، غور فاریہ نہیں، اس کے بعد آپ کو حامد میر کا تجزیہ یا تحریک انصاف میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر عوام نکل آئے روڈ اوور عمران خان کی رہائی کے لیے، تو پھر اس سینیریو میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے غرض ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ جانو اور اس کے نفاذ کے لیے آپ جدوجہد کرو، جس ممکن آپ کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ ویڈیو کو لائک کر دو، شیئر کر دو، آپ جو ہے وہ کمنٹ کر دو، آپ اپنی رائے سے میری اصلاح کر دو۔ تو میں پہلے سورہ مزمل سے ہدایت لے لیتا ہوں کہ سورہ مزمل ہمیں کیا کہتی ہے۔ اے کمبلی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگے اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجی جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہو۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2 تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1 تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور سلے میں بہت عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جی سامن، اب آپ جو ہے وہ سورہ مزمل کا ترجمہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، جس بھی چاہے آپ تفسیر دان کی آپ تفسیر نکال کے دیکھیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ عربی سیکھیں، ترجمہ اس کا قرآن کا خود سے کریں، خود سے اس کی تفسیر جو ہے اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ میجر گورو آ گیا کیا کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، میں پاکستانیوں کو واضح طور پہ، میں اس لیے نہیں کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں، یہ بات سچ ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں that is not based on hatred for you which I have anyway, but I am saying it because of a practical perspective that I have۔ دیکھیے ان کی جو فوج ہے نا، یہ سب کو کنٹرول کرتی ہے، ان کے میڈیا کو، ان کے سوشل میڈیا کو، ان کے ججز کو، سب کو ان کی فوج کنٹرول کرتی ہے۔ ان کی فوج ابھی کیا ہے، امریکہ سے کون سے بیان آئے ہیں پچھلے ہفتے 10 دن 15-20 دن میں؟ پاکستان از اے ویری گڈ فرینڈ، پاکستان ہمارا بڑا کلوز کانفیڈنٹ ہے، پاکستان پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، پاکستان اور ہماری ریلیشن شپ بڑی مضبوط ہے۔ یہ کیوں ڈائلاگ امریکہ مار رہا ہے؟ بھائی پاکستان میں کون سے تیل کے کنویں نکل گئے جو امریکہ کو چاہیے؟ کچھ تو نکلا ہوگا پاکستان میں کہ امریکہ بہادر اتنا خوش ہے، کیوں؟ اب پاکستانی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے، دماغ سے پیدل لوگ ہیں نا، قومی پیدل ہے دماغ سے، ہمارے پاس ایٹم بم سب کے پاس ہے، کوئی گانا نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی اسرائیل کو دیکھا ہے بولتے ہو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے؟ کبھی انڈیا کو دیکھا بولتے ہو؟ چائنا کو دیکھا ہے؟ رشیا کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں بولتا، چھوڑ دے پاکستان۔ جی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب حامد میر کا تجزیہ لے لیں یا تحریک انصاف میں کیا ہونے والا ہے وہ لے لیں، یا پھر عمران خان کی رہائی کے لیے عوام سڑکوں پر آ جائے، مطالبہ کرے کہ عمران خان کو رہا کرو، اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں۔ تو آخر کیوں گار علی بھٹو بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا تھا، آپ کو کہ اپنا انجام خدا نخواستہ ویسے نہیں ہوتا، میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن اللہ میں پورا ایمان ہے، قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا وقت صرف
सिर्फ आपके हाथ में क्या है, शेख की तरह जाना है या मीरत की तरह जाना है, टीपू सुल्तान की तरह जाना है या बादशाह जफर की तरह गुलामी में जाना है। तो अल्लाह कहे कि इज्जत की मौत है, बाकी ये जो मौत से डरना है। अच्छा जी, अगर ड्रोन मार दिया तो हम तबाह हो जाएंगे। जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा, अगर हम अमेरिका की बात ना मानते, उनकी जंग में ना शामिल होते तो उन्हें तबाह कर देना। अमेरिका के खौफ से 40,000 लोग वहां बैठे। जी अब ये देखें, ये थॉट हमारी लाजमी है। इस थॉट के बगैर हम सर्वाइव नहीं। आपने सूरह मुज़म्मिल का तर्जुमा सुन लिया, पढ़ लिया, गौर कर लिया। आप मुस्बत सोच को अपनाएंगे तो आप बेशक अल्लाह का कानून के नफाज के लिए जद्दोजहद कर पाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इतना ही ताबनाक है जितना रोज निकलने वाला सूरज। पीछे नहीं जाना इसने, पाकिस्तान पीछे जाने के लिए नहीं बना। मुनाफिकत तो फेस करनी पड़ी थी मदीने को भी, मगर कमली वाले ने मुनाफिकों को सजा नहीं दी, उनके हाल पे छोड़ दिया। मुनाफिकत पाकिस्तान को भी ऐसे ही फेस करनी पड़ी, उसी पैटर्न पे ये बना जिसमें मदीना वजूद में आया था। तो जैसे मदीना कामयाब हुआ मुनाफिकत के इलाज के बाद, मुनाफिकों से निजात के बाद, तो ये भी बहुत जल्द उन कामयाबियों को छूने वाला है। सिर्फ आप ये समझ लें कि मेरे मुल्क में कोई नुक्स नहीं, कंप्लेंट छोड़ दें इसकी, शुक्रगुजारों में शामिल हो जाए। जितनी हमारी आवाम शुक्रगुजार होगी, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। हम कंप्लेंट करते हैं, अल्लाह के नाशुक्रे हैं जिसकी वजह से हमें सजा मिलती है। जी नादरीन, हमें हमारी तौर पे इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। तो आप देख लें, और ये मकबूल जान साहब ये क्या फरमा रहे हैं। उसके लिए कुरान पाक की सूरह जासिया की एक आयत है, इसको आपके सामने पेश करके उस शिर्क की अफरायत अफरायत मन तखज़ा इलाहा, तुमने कभी उस शख्स को देखा है जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना माबूद बना दिया, जिसकी वो पूजा करता है, जिसकी वो परस्त करता है, चाहे वो अज़ल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह ने उसे इल्म और समझ के बावजूद गुमराह कर दिया है। वखदम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा, हमने उसके कानों और दिलों पर मोहर लगा दिया, उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। बस फमन यहदी मिन बाद अल्लाह अफला तज़क्करून, अब कौन है जो अल्लाह के बाद उससे हिदायत देगा, क्या तुम इसकी हासिल नहीं करते। ये है बुनियादी तौर पर उस शख्स की हालत कि जब वो अपनी नफ्स को इलाह बना लेता है, अपनी नफ्स को बुनियादी तौर पर माबूद बना लेता है, तो फिर उसका अल्लाह कहता है हम उसे मोहर लगाते हैं, आंखों पे मोहर लगाते हैं, अल्लाह अल्लाह बड़ा समय में अल्लाह सारे बिशावत में अल्लाह ने उनको हिदायत दे सके। तीन बुनियादी दर्जे हैं नफ्स को इलाह बनाने। अल्लाह कहता है मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारे खानदान के अंदर, तुम्हारे माहौल के अंदर, तुम्हारे मामलात के अंदर, सब जगह तुम्हारा है। कोई एक शख्स अगर इन सारे मामलात में से एक के अंदर भी अमल नहीं करता तो बुनियादी तौर पे वो एक जगह पे अल्लाह की इबादत करता है, मेरा नफ्स की इबादत करता है। सबसे पहले इनफरादी सदा, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म के ऊपर इंसान पर कुछ चीज जो थी अहकामात दी कि मैं नमाज पढ़ूं सुबह उठ के। अब सुबह उठ के अगर नमाज नहीं पढ़ते 10-9 हो जाते हैं, और फिर हमने अल्लाह की जगह किसका हुक्म माना, हमने जिसका हुक्म माना हमने उसकी इबादत। दोपहर को हम कहते हैं थोड़ा सा ये मसरूफ है, पढ़ लेंगे। बहुत कैसे बदनसीब होते हैं कि जो नौकरी में लगे रहते हैं और कहते हैं जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला वालों को ये नफ्स के साथ ही इनफरादी सदा के ऊपर आप बेशुमार जगह पे अल्लाह ने आपको एहसास दिया, तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारनी है, इस तरह चलना है, इस तरह करना है, इस तरह आपकी जुबान का आपको पता है, आप सोच नहीं करेंगे, आप किसी की कीमत नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, आपकी शर्मगाह का आपको पता है, आप उसको सिर्फ किसी और की तरफ उसकी तरफ यहाँ तक फरमाया कि बुनियादी तौर पर ज़ना जो है शर्म उसकी तस्दीक करती है, आंखें भर रही होती हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, दिल बढ़ा, ये बुनियादी तौर पर आपकी साथ रहा, हर एक आदमी साथ के किस्म को पूरा करता है। और वो कहता है कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की जगह अपने नफ्स की मैंने बिल्कुल बंदगी नहीं। जी सामने अब आप देख लें कि अल्लाह का कानून जो है वो हमें क्या हिदायत देता है। अल्लाह का कानून ये है कि आप हिदायत के रास्ते पर चलना चाहें, हिदायत का रास्ता खुद चला जाएगा, और हिम्मत आपको देता रहेगा, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। गलत रास्ते पे चलना चाहते हैं, अल्लाह ताला वो खोल देगा। बेहयाई के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो पहले धोखा उतरेगा, फिर सर पर से चादर और दुपट्टा उतरेगा, फिर आपकी ये बाजू जो है स्लीवलेस हो जाएंगे, होते होते कहां तक आप पहुंच जाएंगे अपनी कैसे। मगर अभी औरत कहां पहुंच गई है, बिल्कुल लिबास से बाहर रहने, लिबास को तो बर्दाश्त करने की। बहरहाल नेकी का रास्ता इख्तियार करोगे फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, नबी का रास्ता इख्तियार करोगे फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा। और अगर आपने लोग जो है दिल में ईमान और जान की मोहब्बत जो है इतनी है कि आपको अल्लाह की राह में आगे बढ़ने नहीं दे रही, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जान और माल खर्च करने की इजाजत नहीं दे रही, क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए मैदान में आने की इजाजत नहीं दे रही, तो आपके दिलों में एक रोग है, एक मर्ज़ है, एक बीमारी, और अल्लाह के उसी पर आपको छोड़ देना चाहिए इस बीमारी को।